हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी का रिएक्शन। सो पहली बात तो ये है कि मेरा गला आज ख़राब है थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा ऐसा दिखेगा। बट ये द थिंग इज़ कि अभी थोड़े दिन से ही ऐसा ख़राब चल रहा है और धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, तो इतनी लाउड वॉइस नहीं आ रही। बट ये एक मूवी है जो मतलब कोई बड़े एक्टर की नहीं है या वैसे नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड रही है। पूरे कमेंट्स के अंदर काफ़ी लाइक्स भी आए हैं उन कमेंट्स को, एंड लोग हमें कह रहे हैं कि भाई ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एंड ऐसी मूवीज़ मुझे पसंद आती हैं जो मतलब जिनके कोई ऐसे ट्रेलर बहुत वांटेड नहीं रहे हैं या फिर बहुत ऐसा हवा किरदार नहीं आई है। पर मुझे जिन भी लोगों से मैं बात करता हूँ तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि लाइक हैदराबाद में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ये मूवी, इवन अब धीरे धीरे ये बाहर भी पकड़ रही है। वाह, बहुत अच्छी बात है। एंड द थिंग इज बहुत टाइम से हमने कोई कोर्ट सीन्स नहीं देखे हैं, ऐसी स्टोरीज नहीं देखी है जो कोर्ट के अराउंड घूमती हो या वैसे काइंड ऑफ केसेस, क्योंकि हमने मिस्ट्री देख ली, फन देख लिया, एक्शन, रोमांस सब, और ये एक नई कैटेगरी हमें लग रही है, तो हम दोनों बेताब है देखने के लिए। और ये जो बात होती है ना, स्टेट वर्सेस नोबडी, लाइक इट इज़ लाइक वो डेविड और गोलियात वाली स्टोरी हमेशा आपको अच्छी लगती है कि भाई जब एक पूरा, क्योंकि आपको पता है जब भी अगर हम मेरे को भी कोई बोले कि आपको कोई सरकार के खिलाफ केस करना है, बोला मेरे को पता भी होगा ना मैं सच हूँ, मैं नहीं करूँगा। लाइक स्टेट वर्सेस नोबडी, इसका मीनिंग मतलब आप अकेले ही लड़ रहे हो, आपके सामने कोई भी नहीं है ऐसा। एक मामूली आदमी वर्सेस द गवर्नमेंट, तो वो फिर कैसे होता है वो देखने में बहुत मजा आएगा। देख के फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। विशाखापट्टनम। Silence! Silence! Case number 16/2013, state represented by Bhimunipatnam Police Station versus Mettu Chandrasekhar alias Chandu. चंदू, हाँ, शर्ट अच्छी चंदू। డిఫెన్స్ క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్. ఎక్యూజ్ రేజ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ అబ్బాయికి చాలా భవిష్యత్తు ఉంది కాబట్టి జడ్జిమెంట్ని దయార్థ హృదయంతో ఇవ్వాల్సిందిగా కోర్టు వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. क्या किया? దట్స్ ఆల్ యువర్ ఆనర్. ఈ కేసులోని ప్రాసిక్యూషన్ ఎవిడెన్సెస్, విట్నెసెస్ అండ్ డిఫెన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని పరిశీలించడం జరిగింది. టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్, ద ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ కేస్ విల్ బి ప్రొనౌన్స్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ కోర్ట్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ హియరింగ్ డేటెడ్ 29th July 2013 at 10 AM. ओके, ఈ గుర్రోడికి శిక్ష ఎంత పడొచ్చు అంటావురా? किया क्या? ఏళ్ళు పడే వరకు దాము ఊరికి అలా లేడు కదా బాబాయ్. మినిమం పరిచయం 14 మంచోడే ఇయర్స్ కదా, ఒక 10 ఏళ్ళు ఇస్తాడేమో. ఏంటన్నా ఇది? ఒకటి 10 అంటాడు, ఒకటి 14 అంటాడు. నాకేం అర్థం కావట్లేదన్నా. ఏన్నా ఏం జరిగింది వాళ్ళ వాయిదాలో? వచ్చే సోమవారం ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇస్తారంట. ఫైనల్ జడ్జిమెంటా? ఏం తమ్ముడు, కేసేంటి? అదే అన్న, ఆ పోక్సో కేసు. ఇది ఆ తగరపోల సమ్మేదా? అదే. దాని గురించి నేను కూడా విన్నానండి, కొంచెం కష్టమే. మా వాడు ఏ తప్పు చేయలేదు సార్. మొన్న విజయవాడలో ఇలాంటి టఫ్ కేసే ఒకటి. बोले हर कोई ऐसे होता है। సీనియర్ లాయర్ బలి డీల్ చేశాడయ్యా. అలాంటి లాయర్ ఎవరన్నా మీ వైపు ఉంటే బాగుండేది, ఏమన్నా చేసి ఉండేవాడు. ओह, ఆ మోహన్ రావు గారి నెంబర్ ఏమైనా ఉంటే ఇస్తారా సార్? ఇదేంటే బాబు, నేను ఏదో క్యాజువల్ గా అంటే पॉक्सो केस जो होता है ना, वो चाइल्ड अब्यूज और सब ఇలాంటి కేసు తీసుకోమంటే ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తాడు? ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వవు. ఆయన ఈ 4 రోజులు వైజాగ్లో ఏం చేస్తారన్న? అతను నెంబర్ ఏదంటే ఇవ్వు, వాళ్ళు బాధలేదు వాళ్ళే పడతారు. करने तो वो लॉयर कांटेक्ट करते నెంబర్ నా దగ్గర లేదు కానీ అతను అసిస్టెంట్ తేజ్ అని ఉంటాడు, మా వాడి దగ్గర నెంబర్ ఉంటుంది. बहुत बड़े लॉयर लग रहे हैं मोहन राव। वो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं अच्छे से। जी मोहन राव, ఇది ఒకసారి పట్టుకో. ये बहुत अच्छे एक्टर है, पता है इनके इतने सटल रोल्स होते हैं ना। కేసు వాదిస్తే మనకి టేబుల్ ఇస్తారు, అప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా తినచ్చు. అంటే ఇక్కడ ప్రశాంతంగా భోజనం చేయాలన్నా కేసు కావాల్సిందే. కేసుల కోసం అంత కలలు కనేవాడివి కొటేషన్ చెప్తే రోజు ఇక్కడ పనిచేయడం ఎందుకు? బయటకెళ్ళి సొంతంగా ట్రై చేసుకోవచ్చు కదా. హలో, కొత్త లాయర్లో కేసు దొరకడం అంత ఈజీ కాదమ్మా. फ्रेशर है। అదే మోహన్ రావు సార్ లాంటి పెద్ద లాయర్ దగ్గర కేసు గెలిచామనుకో, मुझे तो यही मोहन కేసుల राव గురించి మనం लगे थे। అడగాల్సిన అవసరం ఉండదు, అవే మన దగ్గరకు వస్తాయి. తేజ సార్ పిలుస్తున్నారు. సరే, मोहन राव तो बॉस है। సార్ తేజ, నువ్వు త్వరగా భోజనం చేసి వెళ్ళి మన 304A కేసులో ఆ కట్ట కింద పెట్టించి లహరిని అక్కడ ఉండమని ఓకే సార్. అలాగే నువ్వు వెళ్ళి ఆ 498A కేసులో అక్యూజ్డ్ యాబ్సెంట్ కారణంగా ఇంకో డేట్ తీసుకో, ఈ లోపు నేను వచ్చేస్తాను. ఓకే సార్. లహరి, తొందర తిను సార్, నిన్ను 304Aలో ఉండమన్నారు.
హలో, ఎవరండి ఇందాక ఫోన్ చేశారు? సార్ నా పేరు షణ్ముఖ్ రెడ్డి, వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. మాదొక కేసు గురించి మోహన్ రావు గారితో మాట్లాడాలి. శుక్రవారం అంటే ఎల్లుండే కదా, మీరు శుక్రవారం సాయంత్రం వచ్చేయండి. ఎలాగో సాటర్డే సండే కోర్ట్ హాలిడే కాబట్టి సార్ మీతో డీటెయిల్గా మాట్లాడతారు. టైం అయితే మేము శుక్రవారం వచ్చి ఫోన్ చేస్తాం సార్. ఓకే. శుక్రవారం రమ్మంటే ఎలా అన్న? మన సోమవారం ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అని చెప్పొచ్చు కదా. वही बताना था అలా చెప్తే అసలు రావద్దంటారా? అందరు కేసు कितना बेसा आ रहे हैं బాబాయ్, మీ ఆఫీస్లో మురళి గారిని నోటరీ చేసి పెట్టమని అడిగారా? నీకు ఇచ్చి పంపిస్తా అన్నాడు, తెచ్చావా? ఆయన ఇచ్చాడుగా, నేను తీసుకురాలేదు బాబాయ్. ఏరా నేను అసలు నోటరీలు ముట్టుకోను బాబాయ్, నువ్వు ఇంకెవరితో తెప్పించుకో. తేజ, అరే మా 304A క్రాసింగ్ ఒకటి ఉందిరా, సార్ వస్తున్నారు. మీ 304A గురించే మా సార్ కూడా మాట్లాడుతున్నారన్న. సెటిల్మెంట్ చేయకుండా మోహన్ రావు గారి కేసు ఎందుకు వాదిస్తున్నారని ఇందాకే శేఖరాణతో అన్నారు. ఇదే క్వశ్చన్ నేను అడిగితే, ఏ తేజ నీ పన్ను చూసుకో అది కాదన్న, అసలు ఈ కేసులో ఏం క్వశ్చన్ అడుగుతారన్న నాకు అర్థం కాదు. లారీ డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ చేసాడని క్లియర్ గా తెలుస్తుంది కదా. అరే కోటి, గెలిచే అవకాశం లేకపోతే మా సార్ ఏ కేసు తీసుకోరు. మోహన్ రావు గారు, ఒక కేసుని వాదించొద్దని మీకు చెప్పే హక్కు నాకు లేదు. బట్ ది అదర్ పార్టీ హ్యాస్ ఎ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. ప్లీజ్ షో సమ్ కైండ్నెస్. కైండ్నెస్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ జస్టిస్ యువర్ ఆనర్. మేము లా కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు కోర్ట్ హాల్లో అడుగుపెట్టే ముందు చెప్పులు వదలాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ దయ, జాలి, కరుణ మాత్రం ఖచ్చితంగా వదిలేయాలని చెప్పారు. ఇప్పటికీ అదే చెప్తున్నారు. యువర్ ఆనర్, ఇఫ్ యూ ప్లీజ్ అలౌ మీ, ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ మై క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. ये बहुत अच्छा एक्टर लगता है मुझे. इनका ऐसा है भाई, अपना तो केस पूरा कंप्लीट करके ही जाते हैं. చనిపోయిన వెంకటరమణ అనే వ్యక్తి మీకు ఏమవుతారు? మా నాన్నగారండి. ఆయనకి ఏం జరిగిందో చెప్పండి. రోడ్డు దాడుతుండగా లారీ గుద్ది చనిపోయారండి. మా సార్ ఏం క్వశ్చన్స్ అడతారో నేను చెప్పనా? యాక్సిడెంట్ జరిగిన చోట మీ ఊరి పేరుతో ఏదైనా సైన్ బోర్డు ఉందా? उसका क्या मतलब? అదేనయ్యా, మీ ఊరి పేరు రాయపాడు అని రాసి బాణం గుర్తు వేసిన బోర్డు ఏమైనా ఉందా? లేదండి. ఆ ప్లేస్ లో జీబ్రా క్రాసింగ్ లైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? అదే कहीं नहीं होती है. ఈ రోడ్డు మీద తెల్లగీతలు ఉంటాయి थोड़ी ना కదా, होता है. ఇక్కడ రోడ్డు దాటొచ్చు అని. అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా? అటువంటివి లేవు సార్. డ్రైవర్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడా? లేదండి. మరి అతను ఏం తప్పు చేశాడు? ఎందుకు పెట్టారు ఈ కేసు? స్పీడ్గా వచ్చి గుద్దేశాడండి. యువర్ ఆనర్, ఆ హైవే మీద స్పీడ్ లిమిట్ 100, కానీ డ్రైవర్ 110 స్పీడ్ లో వచ్చాడని సెక్షన్ 304A నెగ్లిజెన్స్ ఇన్ డ్రైవింగ్ ఛార్జెస్ వేసి పోలీసులు FIR ఫైల్ చేశారు. లారీ సీజ్ చేసిన టైంలో అందులో ఉన్న మెటీరియల్ వెయిట్ 8.2 టన్స్ అని అదే పోలీసులు ఫైనల్ డిక్లరేషన్ లో ఇచ్చారు. కానీ అకార్డింగ్ టు ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్, 8.2 टन्स वाली गाड़ी इतनी तेज भाग नहीं सकती. 8.2 టన్స్ లోడ్ ఉన్న ఒక లారీ వెళ్ళగలిగే మాక్సిమం స్పీడ్ 80. సో 80 किलोमीटर. ఓవర్ స్పీడింగ్ కి ఛాన్స్ లేదు. भाई केस ही खत्म कर रहे हैं. స్పీడ్ ని స్లో చేయాలి అంటే అక్కడ ఈ జీబ్రా లైన్స్ గానీ సైన్ బోర్డ్స్ గానీ ఏమీ లేవు. హైవేలో ఎటువంటి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ లేని చోట పెడస్ట్రియన్స్ రోడ్డు దాటడమే తప్పు. అలాంటిది నిర్లక్ష్యంగా, బాధ్యతారహితంగా రోడ్ సేఫ్టీ రూల్స్ ని పాటించకుండా వెంకటరమణ చేసిన తప్పుకి లారీ డ్రైవర్ నారాయణ ఎందుకు కాంపెన్సేషన్ కట్టాలి, ఎందుకు అవుట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలి? फुल स्टॉप लग गया ये तो. దీనికి సమాధానం చెప్తే కేసు కంటిన్యూ చేయొచ్చు, లేదంటే ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆనరబుల్ కోర్ట్ టు డిస్మిస్ ద కేస్ హియర్. एक रुपए नहीं दिलवाएंगे. ద సీజ్ వెహికల్ టు ద డ్రైవర్ విత్ ఇమిడియట్ ఎఫెక్ట్. Any questions? No, Your Honor. The prosecution has failed बोला ही to ना. prove section 304A and hence the case is dismissed. థ్యాంక్ యూ మై లార్డ్. అయినా మీ సార్ ఏం చెప్తాడో ముందే చెప్పేసి అంత తెలివైనోడివి. 3 ఏళ్ళుగా ఆయన దగ్గర పనిచేస్తున్నావు, ఎందుకన్నా ఒక కేసు కూడా ఇవ్వండి నీకు. అబ్బా, ఇటు తిరిగి అటు తిరిగి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా అక్కడికి వచ్చావా? అది కాదు, వాడు కరెక్ట్ గానే వచ్చాడు. అసలు నువ్వు చెప్పు, ఇవాల్టి కేసు నాకు ఇచ్చుంటే నేను కూడా సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేసేవాడిని కదా. చేస్తావు మరి पर तुम्हारा इतना इम्प्रेसिव होता. ఆయన నేను అడుగుతానని వెయిట్ చేస్తున్నాడేమో. Oh no. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి కొత్త ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ కేసు వచ్చింది కదా, అది నేను చేస్తానని ఆయన అడుగుతాను. ఆయన ఛాంబర్లో మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు చెప్తావా? మెసేజ్ చేస్తావు కదా? చేస్తా. ఇది ఓ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ కేసు. నెక్స్ట్ వీక్ హియరింగ్ ఉంది. ఎవరు టేకప్ చేస్తారు? तेजा. మురళి సార్, ఇప్పుడు నీ దగ్గర ఏం కేసులు ఉన్నాయి? ఒక చెక్ బౌన్స్, ఒక ఫ్యామిలీ కోర్టు, ఒక ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్, ఒక 460. 4 केस पहली घड़ा करो. రమణ నీ దగ్గర? సార్, నా దగ్గర ఈవ్ టీజింగ్ కేసు ఒకటి, ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ అండ్ థెఫ్ట్ కేసు ఒకటి ఉన్నాయి సార్. 3 cases. ఏమ్మా కృష్ణవేణి, నీ దగ్గర రేప్ కేసు వాయిదాలు వెంట వెంటనే పడిపోతున్నాయి కదా? అవును సార్. इनको भी तो पूछो. अरे सर. देख प्लीज दे दो. सर, ఈ కేసు నేనే టేకప్ చేస్తానులే. క్యారీ ఆన్. इनको नहीं दे कुछ रहे? समझते नहीं है क्या? ऐसे क्यों कर रहे हैं इनके साथ?
Hari, come in. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పు. సార్ నేను కూడా ఇండివిజువల్గా కేసు హ్యాండిల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. మీరు ఓకే అంటే నేను ఆ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ కేసు టేకప్ చేస్తాను సార్. నీకు ఇండివిజువల్ కేసు ఇవ్వడానికి నాకేం ప్రాబ్లం లేదు తేజ, హ్యాపీగా ఇస్తాను. కానీ కేసు ఇచ్చే ముందు నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. నువ్వు కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తే కేసు ఇస్తాను. అడగండి సార్. లిజన్, ఒక ట్రాక్ మీద ట్రైన్ వెళ్తోంది. అదే ట్రాక్ మీద ఒక మనిషి ఉన్నాడు. నువ్వు ఆ ట్రైన్ ని ట్రాక్ మార్చే లీవర్ దగ్గర ఉన్నావు. నువ్వు ఆ లీవర్ ని పుల్ చేసావనుకో, ఆ ట్రైన్ వేరే ట్రాక్ మీదకి వెళ్తుంది. కానీ అక్కడ కూడా 5 మనుషులు ఉన్నారు. వాళ్ళు చనిపోతారు. నువ్వు లీవర్ పుల్ చేయలేదనుకో, ఈ ఒక్కడు చనిపోతాడు. సో ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ ఒక్కడిని కాపాడతావా, ఆ 5 కాపాడతావా? బ్రేక్ మారో అంటే ఆ 5 ప్రాణాలు ఇంపార్టెంట్ కదా సార్. సో నేను 5 కాపాడతాను సార్. Those 5 नहीं ब्रेक मारना होता है. मैंने जो जोक सुना हुआ है. वही ना, रोक नहीं सकते क्या पहले ही ट्रेन को? उधर भी नहीं जाएगी, रुक भी जाएगी पहले ही. ఏం బాబు ఏంటి సంగతులు? నీ కొడుకు కూడా కోర్టు బయట నోటరీలు చేసుకుంటూ మీ ఆయనలాగా మిగిలిపోతాడేమని భయం. నీ కొడుకు ఇప్పుడు లాయర్ అయిపోతున్నాడు. మీ మోహన్ రావు కేసు ఇస్తానన్నాడా ఏంటి? ఆల్మోస్ట్ ఇచ్చేసినట్టే. మళ్ళీ ఆ మోస్ట్ ఏంటి? Almost. ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, దానికి సమాధానం చెప్పమన్నాడు. నీ కొడుకు తెలివైనడు కదా, టక్కన చెప్పేశాడు. కేసు కూడా రేపు ఇచ్చేస్తాడు. మంచిది. I don't think so. తిన్నావా? ఇప్పుడే తిన్నాను. నువ్వు తిన్నావా? నేను కూడా తిన్నానురా. సార్ ఆ కేసు గురించి అడుగుదామని. తేజ, నువ్వు ఆ ఒక్కడిని చంపేసి 5 బతికిస్తావు కదా? అవును సార్. యాక్చువల్గా 5 యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ తేజ. వాళ్ళు కొంతమంది చంపేశారు. కేసు నడుస్తుంది, తప్పకుండా శిక్ష పడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పు, ఆ ఒక్కడిని కాపాడతావా, ఈ 5 కాపాడతావా? క్రిమినల్స్ కంటే ఈ ఒక్క ఇన్నోసెంట్ సార్. సో 5 చంపేసి ఒక్కడిని కాపాడతాను సార్. పదవేళ్ళ अभी भी इसको है शायद ये कि और सवाल पूछे कि वो 5 क्या करते हैं और क्या करते हैं. ऑफिस को సార్ He's not asking the right questions. కేసు ఓ నువ్వు 5 చంపేసి ఒకరిని బతికిస్తావు కదా? 600 కుటుంబాలు ఉన్న ల్యాండ్, 600 families. దాన్ని ప్రైవేట్ పార్టీకి శాంక్షన్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ ని 5 చంపేసి ఆ ఫ్యామిలీస్ రోడ్డు మీద పడకుండా ఆపారు. ఇప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీస్ కి ఈ 5 అవసరం తేజ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? 5 కాపాడతావా, ఈ ఒక్కడిని కాపాడతావా? मैं सामने आ जाऊंगा. 5 కాపాడతాను సార్. अभी फिर एक को मार रहे हैं. फिर तो You can't choose one. मैं तो ब्रेक की चेंज ही नहीं करूँगा. जहाँ जा रही जो सामने आएगा वो मरेगा. हाँ, इसका क्या आंसर है? I thought तेरे पास होगा इसका आंसर. मेरे को तो ब्रेक ही लग रहा है. నువ్వు 5 కాపాడే ఆ ఒక్కడిని చంపేస్తావు కదా? అవును సార్. ఆలోచించి చూస్తే అదే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఈ 5 ఏ ల్యాండ్ కోసం అయితే రెబల్స్ గా మారారో ఆ ల్యాండ్ వాళ్ళకి ఇచ్చింది ఒక్కడున్నాడు కదా, వాళ్ళ నాన్నే తేజ. अरे यार मेरा दिमाग उनका पापा है वो. బతికిస్తావు? ఆలోచించు. मुझे ट्रेन ही नहीं नहीं तो चलानी. I will not save anybody. I'll just become the lawyer of the person who was driving the train. ट्रेन ही नहीं चलानी. सीधी बात है ना. I'll not save anybody. जो मरा मरा. इंटेंशनली किया ना, पता भी खड़े हैं फिर भी. बस तो लॉयर हूँ मैं, लॉयर बन जाऊंगा. మీ మోహన్ రావు కేసు గురించి ఇచ్చాడా? ఇంకా లేదమ్మా. సర్లే, అన్నం తిన్నావా? లేదు, తింటా. గొంతు ఎలా ఉంది? ఏం లేదమ్మా, బానే ఉంది. आंटी से पूछो. आंटी को बताओ. నాన్నెందుకు నోటరీలు చేసుకుంటూ మిగిలిపోయాడో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందమ్మా. ఏంటి? ఏం లేదులేమ్మా, నేను మళ్ళీ చేస్తా. రే తేజ. తేజ సార్. ఎవరు వచ్చారు చూడు. ఓ ये लोग भी आ गए. చెప్పండి. ఇక్కడ తేజ గారు. నేనే తేజ, చెప్పండి. మేము వైజాగ్ నుంచి వచ్చామండి. ఓ వైజాగ్, మీరే ఫోన్ చేశారు. కూర్చోండి. వైజాగ్ జగह का नाम है. ఏంటి కేసు మీది? ఓ రన్నింగ్ కేసా? ట్రయల్ స్టార్ట్ అయిందా? సోమవారం ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ సార్. సోమవారం को ఫైనల్ జడ్జిమెంటా? అసలు కేసు ఏంటి మీది? పాక్సో. అక్యూజ్డ్ ఎవరు? మా తమ్ముడు లాంటాడు సార్. ఏడి? లైక్ బ్రదర్. రిమాండ్లో ఉన్నాడు సార్. రిమాండా? రిమాండ్ అంటే ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అంటున్నారు, రిమాండ్ అంటున్నారు. కేసు మొదలైనప్పటి నుంచి రిమాండ్లోనే ఉన్నాడు సార్.
ये क्या అది కదా బెయిల్ వస్తుంది बेल కదా तो मिलनी चाहिए రాలేదు సార్ 78 రోజుల నుంచి రిమాండ్లోనే ఉన్నాడు. 78 days Oh. बेल ही नहीं मिली. సరే మీరు కూర్చోండి, నేను సార్ చెప్పి పిలుస్తా. हुआ क्या है उस बंदे के साथ? वही पता लगे. हैप्पी न्यू ईयर 2013. अच्छा जनवरी 2013 सूर्य नारायण. और वो जो फाइनल डेट है वो जुलाई की है, तो मतलब इसके बीच में कुछ हुआ है. ఏనా ఏమే చూసావాడు ఆ ఎంటర్ ఏదో త్వరగా పాస్ అయితే డిగ్రీ చదివిద్దామని మనం అనుకుంటుంటే రోజు రోజుకి కొత్త అలవాట్లు నేర్చుకొని చాలా గొప్పగా ड्रिंक తయారవుతున్నాడు. करके आए क्या? ఎప్పుడు చూడు ఆ ఇంటర్నెట్ దగ్గర పడి ఉండడమే. ఆ ఎదవతో తిరిగిదిగో ఇలా తయారవుతున్నాడు. అయినా రెడ్డిగా అనాలి, పెళ్ళై పిల్లలు వీళ్ళతో తిరగడానికి ఆడికి బుద్ధి ఉండాలి. ఊరుకోనా న్యూ ఇయర్ రోజు కూడా పొద్దు పొద్దున ఏంటిది నా పనేది నేను చేసుకున్నాను, డబ్బులు ఏది నేను సంపాదించుకున్నా కదా. గొప్ప పనిలేరా, ఏం పనులేరా నువ్వు చేసేవి? क्या जॉब है? రోజు పనికి వెళ్తున్నా అనడానికి ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా అనడానికి చాలా తేడా ఉందిరా. అయినా చదువుకోకుండా ఈ ఊరు పేరు లేని పనులు చేసుకుంటే ఎన్నాలరా? నా పన్నే అనొద్దు నాన్న, కార్పొరేట్ బ్రాంచ్ కి సెకండరీ వర్క్ చేస్తాం మేము. బ్రాండ్ ప్రమోషన్ అంటారు దీన్ని. అయినా నా బట్టలు నేనే కొనుక్కున్నా, నా బండి ఫైనాన్స్ కూడా నేనే కట్టుకున్నా. Oh, wow. నేను నిన్నేం అడగనప్పుడు నువ్వెందుకు నన్ను చదువుకొని అడుగుతావు? सही बात है. రేయ్ నా బతికలకో కూలి బతికే, దీన్ని ఎంత చదివించినా మన ఇంట్లో ఉండదు, పెళ్లి చేసుకొని అత్తారింటికి వెళ్ళిపోద్ది. ఇంట్లో చదువుకున్నోడు లేకపోతే ఇల్లు ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండిపోతురా. చదువుకున్నాడే గొప్ప అవుతాడు అనేది అబద్ధం నాన్న. ఈ ల్యాండ్ ఓనర్ ఉన్నాడు సూర్యనారాయణ, ఏం చదువుకున్నాడు, ఎంత సంపాదించలేదా? రేయ్, ऐसा सब बोल रहे हैं వాక్ छोटे हो చేయాలనుకోవడం रहे तब. నా బుద్ధి తక్కువ. ఛీ, అమ్మా వెళ్ళొస్తా జాగ్రత్త. ఏమ్మా మీ ఆయనకు పండగ పబ్బం అంటూ ఏముండదా? ఎప్పుడు చూడు నన్నే. బాబు నాకు నా కొడుకు ఏం చేసినా తప్పు కాదు, నా మొగుడు ఏం చేసినా తప్పు కాదు, మీరు చూసుకోండి. అలాగేలే. ఇక్కడ షాంపూ ప్యాకెట్లేవే అయిపోయి ఉంటాయిరా. మీ ఆయనకు నన్ను అన్నాన్ని మాటలుంటాయి కానీ షాంపూ ప్యాకెట్లు మాత్రం ఉండవు ఇంట్లో. పోయి తెచ్చుకోపోరా. అన్నా షాంపూ ప్యాకెట్లు ఇవా? అంకుల్ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇవే ఉన్నాయా? అవే ఉన్నాయమ్మా. రే మాయ చందు, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రా. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ రా. ఏం మారుతుంది ఇప్పుడు? క్యాలెండర్లు మారుతాయి, క్యారెక్టర్లు ఏం మారిపోవు కదా. బొక్కలే. She is impressed. बहुत एक लाइन से ही होगी impress. सनसिल्क అమ్మా लिया शायद. వేడి నీళ్ళు పెట్టలేదా? లేదురా. ఇప్పుడు నేను చల్లతో స్నానం చేయాలా? అబ్బా ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు పెట్టుకో. అంత టైం లేదా, ఈవెంట్ ఉంది. సర్లే నా షర్ట్ ఇస్త్రీ చేయి. సడన్ సర్ప్రైజ్. ఎవడే వాడు? ఇందాక షాప్ దగ్గర కూడా ఎక్స్ట్రాలు చేస్తున్నాడు. ఎవరే? చందన్నయ్య. అన్నయ్య. అబ్బో, అన్నయ్య. అంత క్లోజా? అంటే పక్కనే ఉంటాడు కదా, ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు చేస్తుంటాడు. ఓ, వాడి నెంబర్ ఉందా? చాలు. ఉంది. ఏది ఒకసారి ఇవ్వు. ఎందుకే? ఇవ్వవే. వద్దే. ఇవ్వమంటున్నాను కదా. इतना जल्दी? कॉल भी कर लिया? बोला आराम से घर वर जाके करेंगी. हाँ. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్తే తిరిగి హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ చెప్పకుండా ఆ ఏదో పంచులు ఎందుకురా నీకు? ఏయ్ ఎవతువే నువ్వు? నేను ఎవరైతే నీకెందుకురా? ఆ ఎక్స్పోజింగ్ ఏంట్రా? ఓ. వేసుకున్న అలవాటు లేదంట్రా నీకు? నీదేమన్నా రితిక్ రోషన్ బాడీ అనుకుంటున్నావా? ముందు షర్ట్ వేసుకో, ఏదో పంచులు తర్వాత వేయొచ్చు. ఏయ్ ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు? ఏంటి నువ్వు ఎందుకు ఇలా చేసావు? చేసింది మా ఫ్రెండ్ అని అన్నయ్యకి తెలిస్తే ఎలా తెలుస్తుంది? నువ్వు చెప్తావా? నేను ఎందుకు చెప్తానే? ఏమే మీరు చెప్తారా? कोई नहीं बोलेगा. మరి ఎందుకే? కూర్చో. నీకేమే మీ ఇల్లు ఎక్కడో 35 కిలోమీటర్లు అవుతుంది. 35. నేను పక్కనేగా, ఏమైనా అయితే నాకే వస్తుంది ఫస్ట్. ఏం అవ్వలేవే. పోవే. बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की यहाँ पे स्टार्ट हुई है और ऐसा लग रहा है कि हाँ एक पर्सन जो है यहाँ पे मतलब जो वो देखा जाए जो उनके नीचे काम करते हैं, अब उनका भी डाउट समझ नहीं आ रहा वो क्या निकल के आएगा कि भाई तुम एक को मारोगे कि 5 को मारोगे. बट मेरे को तो जो मेरे को आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है कि यू शुड आस्क मोर क्वेश्चंस कि वो एक्चुअली और क्या है और क्या है और क्या है. तो वही एक काइंड ऑफ लॉयर का होता है ना कि वो इंक्विजिटिव होते हैं. तो वो शायद पूछे तब ये शायद खुश हो या फिर बोल दे कि भाई मैं तो लॉयर बन जाऊँगा, पता नहीं क्या करेंगे.
मुझे भी यही लग रहा है बिकॉज तेजा को इनिशियली हमने देखा ना तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से ट्रेन हो चुका है। उनको समवेयर उनको थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ गया है कि ये किस तरीके से डील करता है, कैसे करता है, पर ज़रूरी नहीं है हर केस सेम ही हो। आई थिंक वो खुद चाहते हैं, जो मोहन सर हैं वो खुद चाहते हैं कि अभी और ट्रेंड हो जाए या कुछ थोड़ा एक्टिवनेस अपनी दिखाए तो वो शायद उनको इंडिविजुअल केसेस दे पाए। वही, और यहाँ पे जो ये केस आया, अब ये केस मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मेन चीज़ होने वाला है बिकॉज जो पॉक्सो केस है वो आपको पता है कि लाइक आपने कोई चाइल्ड के साथ कुछ किया हो, बच्चे के साथ, अंडर 18 के साथ, तब कुछ लगता है। तो अब इसने क्या किया है और लाइक कैसे इसकी फैमिली जो है हमेशा से गुस्सा ही रहती है, तो इसने क्या किया है क्या नहीं किया वो देखना होगा। तो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।